देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के उदारवन विधानसभा केंद्र में साधु के वेश में एक महिला को बेहोश किए जाने के आरोप में गांव के लोगों ने जमकर किया पिटाई, किया गया पुलिस के हवाले। एएसटीसी के चेयरमैन मिशन रंजन दास ने करीमगंज धर्मनगर नए बस परिसेवा का किया आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन। उपस्थित रहे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्तागण। कछार जिला भाजपा कमेटी के उद्योग से गठित किया गया कछार जिला भाजपा के नया कमेटी। नए पद पर आसीन हुए कई जाने माने हस्तियां। जाने माने व्यक्तित्व पदव्रत राय के निश्चित रिहा किए जाने के मांग पर बुद्धिजीवी व विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं ने निकाला विक्षोभ रैली। सिलचर शहर के कई क्षेत्र का किया गया परिक्रमा। जिला उपायुक्त को दिया गया स्मारक। करीमगंज जिले के राताबाड़ी पुलिस थाने के कांस्टेबल जयदीप पाल के सड़क हादसे में हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। पुलिस धर दबोचा वाहन चालक व वाहन को। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। उदारवन थाने के अंतर्गत अस्पताल रोड क्षेत्र में राकेश महावा व रवि महावा नाम के दो सन्यासियों ने अपने कुकर्म को अंजाम दिलाने के प्रयास में एक महिला के घर में घुसकर उसे बेहोश कर दिया। लेकिन इसी दौरान आसपास के लोग इसे देख लिए जाने पर उनके परिवार सदस्यों को जानकारी प्रदान किया। तत्पश्चात उनके परिवार सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे और तब तक फर्जी साधु बाबा फरार हो गए थे। इधर पीछा लेते हुए गांव के लोगों ने उन्हें एक चाय की दुकान में जाकर धर दबोचा जमकर मारपीट किया। बाद में पुलिस प्रशासन के हाथों इन्हें सौंप दिया गया। पकड़े गए दोनों साधु बाबाओं के नाम सूत्र के अनुसार राकेश महावा व रवि महावा बताया जा रहा है। किसी असद उद्देश्य को अंजाम दिए जाने के प्रयास से इन स्वामी रूपी दोनों व्यक्तियों ने अपराध को किए जाने का प्रयास किया था। लेकिन इसी दौरान गांव के लोगों ने उन्हें धर दबोचा। बहरहाल जमकर उनका पिटाई किया गया। तो तत्पश्चात उदारवन थाने में एक FIR दर्ज किया गया। परिवार की ओर से इस दिन उनके पति ने कृतेश दास थाने में FIR दर्ज करते हुए अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का मांग किया। आज के रोज शनिवार बेला 11টার সময় আমার বাসাতে দুইজন অজ্ঞাত পরিচয় সাধু বেশে আসিয়া আমি এবং আমার ছেলে অনুপস্থিত থাকায় শুধু আমার ওয়াইফ আসিল ঘরে, তারা আইয়া প্রবেশ করিয়া বারান্দাতে দাঁড়াইয়া আমার বউয়ের কাছে তারা ভাত খাওয়ার লাগে খুব রিকোয়েস্ট করছে। ঠিক আছে, এরপরে এই 10 টাকা 5 টাকার লাগেও খুব রিকোয়েস্ট করছে। তারপরে আমার বউয়ে কইছে আমরা ঘরে কেউ নাই, ভাত দিতে পারতো না। এরপরে 10 টাকা দিছে। 10 টাকা দেওয়ার পরে আমার বউর উপরে একটা কবজ ফেলাই দিছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার বউ অজ্ঞান হইয়া বই গেছে। সঙ্গে আমার লাগাবাসার আশপাশ মানুষে দেখিয়া এরপরে এই আমার ছেলের কাছে ফোন করছে। ফোন করার পরে ছেলে আইয়া এরপরে ওই টাইমেও তারা দৌড়িয়ে আবার বাগিয়া বাগিয়া মানুষে পারিয়া তারা আই গেছে মাঠের দিকে ঘুরিয়ে আই গেছে আমরা উদারবন্দর শুভম মিষ্টির দোকানে আইয়া তারারে আমার ছেলে আর সঙ্গে তার আরও বন্ধু দুই একটা আইয়া তারা দৌড়িয়া আইয়া ধরছে মিষ্টির দোকান থেকে কিছু উত্তম মাধ্যম দিয়া তারা থানাত পৌঁছা নিয়েছে। আপনার নাম কি? আমার নাম পিতেশ দাস। আর বাসার অ্যাড্রেস? বাসা হইল উদারবন উত্তরপাড়া হসপিটাল রোড। আচ্ছা, আর কি তারা কোনো কিছু ঘর থেকে লুটপাট করছে নি বা না? এখন তো আমি তারা সমঝানির পরে এরপরে আমি ঘরে গিয়া দেখলাম কিছু প্রতিবেশীরা দেখায় তারা বাগি গেছে। তো তারা ওষুধ উদ্দেশ্যে এটা করছে না নি? এটাই তো তারা লুটতো বা ওষুধ কোন উদ্দেশ্য তো এটা তারাই। असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से तथा चेयरमैन जाने माने व्यक्तित्व मिशन रंजन दास की मौजूदगी में करीमगंज से धर्मनगर तक यातायात के नए बस परिसेवा का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। इस दिन भूतपूर्व विधायक तथा एसटीसी के चेयरमैन
भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रभारी मिशन रंजन दास ने बीजेपी जिला सभापति विमलेंदु दे, कनाथपुर का नित्य भूषण दे, भोलानाथ यादव, सौमित्र देव तथा सजलशील व राजीव रॉय की मौजूदगी में आनुষ্ঠাनिक तौर पे इस बस का उद्घाटन किया। यातायात परिसेवा के चलते लोग जहां लाभान्वित होंगे तो इसी दौरान इस बस परिसेवा के चलते असम राज्य में लोग लाभान्वित भी हो पाएंगे और धर्मनगर तथा करीमगंज के बीच यातायात परिसेवा भी सामान्य हो पाएगा। इस दिन इस परिसेवा को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। इस दिन भोलानाथ यादव ने आनुষ্ঠাनिक तौर पर उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया। वीडियो कछार जिला भाजपा कमेटी का नया कमेटी गठन किया गया है। शिलचर के कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं का नामों का घोषणा किया गया। अमिया कांति दास, राजेश कुमार दास, अभिराम शर्मा व गोपाल कांति राय को सह सभापति पद पर आसीन किया गया है। 2 सभापति पद पर चामिली पाल व रत्ना दास का चयन किया गया है। 2 साधारण संपादक के पद पर अभ्रजीत चक्रवर्ती, शशांक चंद्र पाल का चयन किया गया है। कोषाध्यक्ष के पद पर गुलाब राय तथा और 6 संपादक संपादिकाओं का चयन किया गया है, जिनमें पुलक देव, गीतर नाथ, लक्ष्मीरानी यादव, अनूप कुमार राय, सौमित्र कुमार देव व कानू देव आसीन किए गए हैं। शिलचर से हिजबुर रहमान की संदर्भ रिपोर्ट। आज के যে কমিটি যেটা জেলা কমিটি যেটা ছিল, নতুন সভাপতি যেহেতু আমাদের এখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তো নতুন সভাপতি কিছু রদবদল, পুরো কমিটি যে চেঞ্জ করা সেটা নয়, এটা 30% সঙ্গে দলের অস্তিত্ব আরও বাড়বে এই কথা বলে এবং নতুন জেলা কমিটির যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যারা এই দায়িত্ব পেয়েছেন
সবাইকে আমি আমার ধন্যবাদ এবং তাদেরকে আমি শুভেচ্ছা আমি জ্ঞাপন করছি। আমাদের আজকে কাছাড় জেলার সভাপতি মাননীয় বিমলেন্দু রায় এখানে তার কমিটি পুনর্গঠন করেছেন। এই কমিটি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ও আগামী দিনের নির্বাচনগুলা জয়ে আর তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। বন্ধু নমস্কার, সাংবাদিক বন্ধুরা, আজকে তড়িঘড়ি করে আমরা একটা আপনাদের দেখেছি, আমরা 10-15 মিনিটের মধ্যে শেষ করে ফেলব। আজ আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত আছেন আমাদের জেলার প্রভারী এএসটিসির চেয়ারম্যান আমার মিশনরঞ্জন দাস মহাশয়। যে কমিটিকে ডিক্লেয়ার করার জন্য নানান কারণবশত একটু দেরি হয়ে গেছে, তো আজ আমাদের চেয়ারম্যান যিনি আমাদের প্রভারী, ওনার মাধ্যমে আমরা আজকে কাছাড় জেলার কমিটি করতে যাচ্ছি। আর আগামী দিনেও আপনাদের আশা করি আপনাদের সাহায্য সুবিধা পাব। এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমি एखाने समाप्त करছি। सिलचर शहर में प्रदीप दत्त राय को निश्चित रूप से मुक्ति प्रदान किए जाने की मांग पर कछार जिले के बुद्धिजीवी, प्रवीण नागरिक व कई संगठन कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ जुलूस निकाला। हाथों में प्लेकार्ड फेस्टून लेकर यह विक्षोभ जुलूस सिलचर शहर के कई राजमार्गों का परिक्रमा किया। दोपहर 12 बजे से नरसिंह तोला के मैदान से यह रैली निकालकर इलाके के कई क्षेत्र का परिक्रमा करते हुए सन 1961 साल में ऐतिहासिक भाषा आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर असम में जो भाषा आईन संशोधनी कर बराक घाटी के तीनों जिले में सरकारी कार्यों में बांग्ला भाषा प्रयोग का मांग किया गया था। इसके खिलाफ भाषिक आग्रह के खिलाफ गणतांत्रिक पद्धति से आंदोलनकारियों ने प्रदीप दत्त राय के समर्थन में विक्षोभ जुलूस निकाला। उनका आरोप था कि ब्रिटिश सरकार के कानून के आधार पर देशद्रोहिता के कानून पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फर्जी मामले के जरिए उन्हें परेशान किया जा रहा है और बराक घाटी में रह रहे बंगालियों की आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचा जा रहा है। कई पहलुओं को लेकर कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। कार्यक्रम में बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के सहसभापति तथा कानून इमारुद्दीन बुलबुल व दूसरे कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বারবার ডিসপুট থেকে সে ধরনের কাজ করা হচ্ছে। এটা অত্যন্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করা হচ্ছে, অসম্মান করা হচ্ছে। কারণ আমরা বারবার বলেছি পৃথিবীর কোনো ভাষার প্রতি আমাদের কোনো বিদ্বেষ নেই, কিন্তু তারই সাথে আমাদের স্থানীয় যে ভাষা আইন, যে ভাষা আইন আমাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছি তার সাথে কোনো আপোষও নেই। আমরা সব ভাষাকে সম্মান করি, কিন্তু কেউ আমাদের ভাষাকে সম্মান করবে না, সেটা আমরা মেনে নিতে পারি না। এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় প্রদীপ দত্ত রায় মহাশয়কে যেভাবে বেআইনিভাবে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছে, আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি এবং তার নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানাচ্ছি। তারই সাথে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এই আদেশ দিয়েছিল যে তারা খবর রাখছে এই সেডিশন চার্জের 124A ধারার যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেটাকে না করার জন্য তারা বলেছিলেন, কিন্তু তাদের সুপ্রিম কোর্টের সেই জায়গাটুকু আজকে আমাদের এই সরকার লঙ্ঘন করছে। আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাই মহামান্য সুপ্রিম কোর্টকে লঙ্ঘন করার জন্য এবং ভারতবর্ষের চিফ জাস্টিসের কাছে আমরা খোলা চিঠি দেব এই বিষয় নিয়ে। ক্রমাগত একের পর এক নিরপরাধ মানুষের উপর সেই ধরনের সেডিশন চার্জ আনা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে অবশ্যই এই ভাষা শহীদের যে উপত্যকা, সেই উপত্যকা চুপ করে বসে থাকে। সুপ্রিম কোর্ট 108 পৃষ্ঠার একটা রায় দিয়েছেন। সে রায়টা আছে, সর্বত্র আছে, ইন্টারনেটেও আছে, আপনারাও দেখতে পারেন। তো সেইখানে সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে এই দেশদ্রোহিতার সেকশন যেটা সেডিশন, এটা ওই যদু মধু যে কোনো ব্যাপারে লাগানোটা সম্পূর্ণ অন্যায় এবং এটা শুধু বিনোদ দুয়ার মোকদ্দমায় করেনি। বিনোদ দুয়া আপনাদের একটা সাংবাদিক, আরও অনেক মোকদ্দমায় এই সুপ্রিম কোর্ট এই কথা বলেছেন। আর আমাদের এখানে এই প্রদীপ দত্ত রায় কোনো ওভারটেক করেননি, মানে কাউকে মারেননি, কাউকে টানেননি, কিচ্ছু করেননি। উনি একটা গণতান্ত্রিক দাবি করেছেন, শুধু যে দাবি আপনারও করা উচিত, আমারও করা উচিত, সবার করা উচিত। কারণ আইনের মধ্যে স্পষ্ট লেখা আছে যে বাংলা শ্যাল বি দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ বরাক ভ্যালি অ্যান্ড শ্যাল বি ইউজড ফর অফিসিয়াল পারপাস
হ্যাঁ সেল বি, এখানে সেল বলা হয়েছে, কোনো রকমের ইয়ে রাখা হয়নি, ইফ অ্যান্ড বাট রাখা হয়নি। সুতরাং সরকার জেনে শুনে এইসব কাণ্ড করছে, বিশেষ করে সাংবাদিকদের ধরে ধরে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমা করার যে চেষ্টা করেছে, এটা আপনারা সবাই দেখেছেন, আপনারা প্রতিবাদ করেছেন। সব মিলিয়ে আমাদের উপরে এক নতুন ধরনের আক্রমণ এসেছে, যেটা মাতৃভাষাকে আমাদের অনেক সংকটের মুখে ফেলে দিতে চায়, এবং এটার বিরুদ্ধে আমরা সতর্ক হয়ে যেভাবে আছি ভবিষ্যতে আরও বড় মানুষ নিয়ে, গ্রামগঞ্জ সব নিয়ে আমরা प्रतिवाद। करीमगंज जिले के राताबाड़ी आरक्षित थाने के अधीन कांस्टेबल जयदीप नाथ का सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। सूत्र के अनुसार रात के वक्त सरकारी कामकाज के दौरान एक चिट्ठी लेकर राताबाड़ी जाने के दौरान ग्वालीपाड़ क्षेत्र में यह वारदात हुआ। करीमगंज शहर के पटेल नगर इलाके में हुए इस हादसे के चलते वे बुरी तरह घायल हो गए। अपने स्कूटी में सवार होकर जयदीप पाल जब राताबाड़ी थाने में जा रहे थे तो सामने से आ रहे एक वाहन ने तीव्र गति से उन्हें धक्का मारा। वे बुरी तरह घायल हो गए। तत्पश्चात उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। उनके एकाएक निधन पर परिवार सदस्यों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं के बीच दुखद माहौल उभर कर आई हुई है। आज रातिपुवा 10টা साढ़े 10টা मान बजात पेटेलनगर सुप्राकांतिर मजत एट आल्टो गाड़ी और एट अटो गाड़ी पुलिसर आम पुलिसर मानु जयदीप पाल लड़ा खुंदा मारे स्कूटी लै थानार पर राताबाड़ी पुलिस स्टेशनर पर अफिसर कामत करीमगंज हाँ डाक दीबले आगते तार एक्सीडेंट है गुरुतर अवस्था करीमगंज सिविल हस्पिटाल डॉक्टर श्याम दास दासे रेफार कर टीचार मेडिकल कलेज खूब गुरुतर अवस्था चिकित्सा चल घर भांगार ओचरते आछे भांगार तार परिवार आछे तारपर ताके उठाई ले गाड़ी पाठाइछे। वराकारी के जाने माने व्यक्तित्व तथा समाज सेवी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भोलानाथ यादव को कछार जिला भाजपा दल के एग्जीक्यूटिव बॉडी के सदस्य के रूप में चयन किया गया है। मिश्र रंजन दास तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्हें यह दायित्वभार प्रदान किया गया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली और भाजपा दल के उन्नयन में भोलानाथ यादव की भूमिका को लेकर कई वक्ताओं ने सराहना भी की। करीमगंज जिले में असम गण परिषद महिला कमेटी गठन के लक्ष्य में एक सभा आयोजित किया गया। इस सभा में प्रफुल्ल कुमार देव गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में करीमगंज महिला कमेटी का भी गठन किया गया, जिसकी ओर से लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। इस दिन दलीय केंद्रीय कमेटी के सभानेत्री महिलाओं के उन्नयन तथा
विभिन्न पहलुओं के बारे में आलोकपात किया और हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का आश्वासन भी दिया गया। नए कमेटी के गठन किए जाने के चलते महिलाओं में उत्साह की दौड़ देखने को मिली। नमस्कार, আমার নাম অর্চনা দত্ত। আজকে যে গুয়াহাটিতে আগত দিদিরা আমাদের অগপ মহিলা সমিতি যেটা গঠন করলেন এবং যেটা আমাদের 5টা কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে যেটা গঠন করা হবে ওইটার জাস্ট 2টা কনস্টিটিউয়েন্সির প্রেসিডেন্ট সিলেক্ট করা হয়েছে, বাট টাউন কমিটির যেটা কমিটিটা আছে এটা সম্পূর্ণভাবে গঠন হয়ে গেছে এবং সেই কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমাদের দিদিকে সিলেক্ট করা হয়েছে এবং আমি জেলা সীমা মালাকার দিদি এবং আমি সেক্রেটারি হিসাবে অ্যাপয়েন্ট হয়েছি এখানে এবং আরো আমাদের অন্যান্য সদস্যরা আছেন, ওনারাও আছেন, এই দিদিও আছেন। সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের এই বরাক ভ্যালির যত মহিলারা আছে সবাইকে সঙ্গত করে আমরা একটা সুন্দরভাবে সুগমভাবে আমাদের যে পার্টিটা আছে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে আমরা এগিয়ে নিয়ে আমরা কাজটা ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি আমরা যতই কন্ট্রোভার্সিয়াল ধরি কিন্তু দুটোই কিন্তু করিমগঞ্জের বারে আপনি প্রথমবার আইলে না 3বার আসছি কি উদ্দেশ্যে আইলে কি উদ্দেশ্যে আইলে আমি কমিটিটা গঠন করলাম মহিলা পরিষদ করিমগঞ্জ জেলা কমিটি আজকে গঠন হয়ে গেল। আগন্তুক পৌরসভা আপনার মনস্থ করেছে প্রার্থী দিবর কারণে আমার কি হব আপনার রেজাল্ট কি হব যেহেতু বিজেপির লগত আপনার এলায়েন্স আছে চৰকাৰে আপনার এজিপিৰ এলায়েন্স আছে কি হব রেজাল্ট এইটো আমাৰ এতিয়া ডিসিশন লোৱা নাই ওপৰৰ মানুহবিলাকে আমাৰ যিবিলাক লিডাৰ বিলাকে ডিসিশন ল'ব তেতিয়াহে ক'ব পাৰিম এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই। আজি খালি কমিটি গঠন আমাৰ আজি কমিটি গঠন হল করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টৰ মহিলা পৰিষদ। शिवजी के रांगीगढ़ी क्षेत्र के शिलचर आइजल रोड क्षेत्र में स्थित रहीम के दुकान के सामने बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन ने तस्करी किए जा रहे अवैध लकड़ी के लॉग तथा मॉस्किटो कोयल को जब्त किया है। सूत्रों के अनुसार अवैध लकड़ी के लॉग तथा कोयल सरबराह किए जाने के दौरान पुलिस प्रशासन ने 3 व्यक्तियों को धर दबोचा है, जिनमें धनेरी क्षेत्र का साले अहमद लश्कर, सैदपुर के शामतुल हक लश्कर व रूबे लश्कर बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मिजोरम से दूसरे राज्य में अवैध तौर पे कैसे ये लकड़ी व कोयल ले जाया जा रहा था, इस बात पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। शिलचर के सरकारी बालिका विद्यालय में पिछले 2 वर्षों से कला विभाग में कोई भी शिक्षक रहने पर छात्र छात्राएं बेहद परेशानी के दौर से गुजर रही हैं। लगातार जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग तथा स्कूल के अध्यक्ष के समक्ष अपील किए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर क्षुब्ध छात्र छात्राओं ने धरना विक्षोभ पर उतर आए और अपना नाराजगी भी व्यक्त किया। बाद में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कई सूत्रों के बातचीत के आधार पर सहयोगिता का आश्वासन दिए जाने पर हड़ताल वापस ले लिया गया। তারপর আমরা ভাইস প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমাদের ক্লাসে গেলেন, আমরা বলছি ম্যাডাম আমাদের টিচার নেই, আমরা কি করব? উনি আমাদের বলতে আমরা কি করব বলেছেন, বলছেন একজন টিচার দিয়ে আমরা কভার দেবো। স্যার একজন টিচার দিয়ে আমরা 6টা সাবজেক্ট কীভাবে কভার হবে? তারপর আমরা কি করেছি, আমরা 1 সপ্তাহ 1.5 সপ্তাহ আমরা ওয়েট করো, তোমরা
কিছু একটা সলিউশন বের করো। স্যার আমরা স্টুডেন্ট, আমরা কিভাবে সলিউশন বের করব? ঠিক আছে স্যার আমরা হাই সেকেন্ডারি সেকেন্ড ইয়ার না ফাইনাল দিব, তারপরে স্যার এক্সাম কবে আছে? এক্সাম স্যার আমাদের কোনো সাবজেক্টের কোর্স কমপ্লিট হয়নি, কোনোভাবে আমাদের সাপোর্ট নেই স্যার, আমরা কিভাবে পরীক্ষা? তারপর স্যার এটা তো আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আমাদের টিচার নেই। তারপর যখন আমরা এইসব করেছি, আমরা বলেছি যে আমরা আজকে ক্লাস করবো না। আমরা স্যার আপনি ক্লাসে স্কুলে স্টুডেন্ট আছে, আপনি নিতে পারবেন সাক্ষী যে আমরা স্কুলে কোনো ধরনের কোনো কিছু করিনি স্যার। উনি আমাদের ক্লাসে এসে দুর্ব্যবহার করেছেন, যে আমাদেরকে বলেছেন যে তোমরা যাও, কোথায় যাবে যাও, কেউ আমাদের কিছু করতে পারবে না। তোমরা আমি স্কুল বন্ধ করে বিশাখ ম্যাডাম বলে তোমরা এইসব করছো, যে আমাদের উপর আমাদেরকে 1 ঘন্টার টাইম দিয়েছেন উনি ক্ষমা চাওয়ার জন্য। আমরা ক্ষমা চাইনি, মাঠে নেমে বলে আমরা ক্ষমা চাবো না। কে বলেছে? প্রিন্সিপাল আমাদেরকে আমাদের দুষ্টা কোথায় যে আমরা ওনার কাছে ক্ষমা চাবো? আপনারা কি করেছিলেন? আমরা কিছু করি না, আমাদের ক্লাস হয় না, তার জন্য আমরা গিয়েছিলাম। মিস আমাদের ক্লাস হয় না, আমাদের টিচার লাগবে, উনি কিছু না বুঝে আমাদেরকে গালি দিয়েছে। এত দুর্ব্যবহার করেছেন। আমাদের একটাই দাবি শিক্ষামন্ত্রীর সামনে যে এই প্রিন্সিপাল আমাদের স্কুলে চাই না, আমাদের प्रिंसिपल লাগে না। समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 038422616660 এবং 9435072166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব দৃঢ় বছরের বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही
समाचारों के अगले चरण में हाईलाकंदी जिले के पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया। इस अवसर पर सुबह 11 बजे विद्यालय के अध्यक्ष सिराजुल इस्लाम माजर भैया के सभापतित्व में आयोजित सभा में कई क्षेत्र के जिला भित्तिक कार्यकर्ता मौजूद रहकर अपने अपने वक्तव्य रखे। गौरतलब है कि दिन के कार्यक्रम के बारे में काटाखाल अंधदाचरण हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सहकारी शिक्षक तथा उत्तर हाईलाकंदी इंक्लूसिव ब्लैक रिसोर्स पर्सन निधुपुर कास्त अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किए। इस दिन के कार्यक्रम में हाईलाकंदी लखेश्वर स्थित हरकिशोर स्कूल के प्रधान शिक्षिका श्रीमती शंकरी चक्रवर्ती, सरसपुर टी गार्डन SK देव हाई स्कूल के प्रधान शिक्षक धरणीकांत गोस्वामी, हाईलाकंदी पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सरकारी शिक्षक तथा मध्य हाईलाकंदी के रिसोर्स पर्सन अनवर हुसैन लश्कर व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। नमस्कार सर, आज के जे आपनादेर हाईलाकंदी पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालये आंतर्जातिक दिव्यांग उत्सव उपलक्षे आपनादेर जे एकटी सभा हयेछे জেলাভিত্তিক সভা, সেটার বিষয়ে আপনি আমাদের মিডিয়াকে দুই চারটি কথার মাধ্যমে অবগত করুন। থ্যাংক ইউ। আজকে আমাদের পাবলিক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবস, দ্যাট ইজ ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ পারসনস উইথ ডিসেবিলিটি, সেটা পালিত হয়। এখানে বাচ্চাদেরকে যারা দিব্যাঙ্গ বাচ্চারা যারা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেছিল তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়। যে শিক্ষকগণ এই বাচ্চাদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন ওনাদেরকেও প্রেরণা অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। সবাই আমাকে সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে এবং এখানে বক্তব্য রেখেছেন হরকিশোর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শঙ্করী চক্রবর্তী মহোদয়া এবং SK দেব হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধরণীকান্ত গোস্বামী মহোদয়। এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমার পাশে বসা RMS এর সিনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট বিদ্যুৎ দেব মহোদয় এবং আমার বাম পাশে বসা নিধুপুরকাস্ত BRP তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার SC গার্লস হাই স্কুল। আলোচনা সভায় আমি দিব্যাঙ্গ সম্পর্কে এতটুকু বলতে চাই, আমরা মানুষ, একটা কথা আছে, মানুষ মানুষের জন্যে, শুধু মানুষের জন্য নয়, সমস্ত সৃষ্টির জন্য। আমরা সৃষ্টির প্রত্যেকটি জীবকে সাহায্য সহযোগিতা করা সেটা আমাদের মৌলিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য। সেক্ষেত্রে আমরা আমাদেরকে যাদেরকে ঈশ্বর সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন, আমরা যারা স্বাবলম্বী, আমরা দিব্যাঙ্গ বাচ্চাদেরকে যে যত্ন করি তারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। এবার অলিম্পিকে অনেকজন দিব্যাঙ্গ পুরস্কৃত হয়েছেন, সেটা অনেক বড় কথা। কাজেই দিব্যাঙ্গ ছেলেমেয়েদেরকে উৎসাহিত করা, তাদের কার্যে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং তাদেরকে সহযোগিতা করা, সেটা আমাদের শুধু সরকারি দায়িত্ব নয়, সেটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। क्रीड़ा व सांस्कृतिक संगठन खोज के उद्योग से तथा कचार कैंसर अस्पताल के सहयोग से लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख एक कैंसर सचेतनता सभा आयोजित किया गया। सभा में कैंसर अस्पताल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ कुछ निजी संस्थान के कार्यकर्तागण मौजूद रहकर लोगों को जागरूक किए और अपने अपने वक्तव्य भी रखे। আমি ক্যান্সার হসপিটালে গিয়েছিলাম আর ওনারা ডাক্তার দেখিয়ে ওনারা টেস্ট দিয়েছে প্রায় 8-9 হাজার টাকার টেস্ট। ওনারা অনেক আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল নয়। আমি কল্যাণদাকে ফোন করেছি যে এইরকম অবস্থা, ওনারা এই টাকাটা বেয়ার করতে পারবে না, আপনি একটু দয়া করে কিছু একটা। এমন কেউ বাকি নেই যে আমাদেরকে সহযোগিতা করেনি, না হলে অন্তত একটা লটারির টিকিট কিনেও আমাদেরকে সহযোগিতা করেছিল। তখন আমরা কথা দিয়েছিলাম যে আমরা বড়াক উপত্যকার কোনো ক্যান্সার রোগীকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেব না, এবং সেই প্রতিজ্ঞা যেটা করেছিলাম সেটা আমরা পালন করে যাচ্ছি। শুধু আমাদের কিছু সংখ্যক ডাক্তার যারা करीमगंज जिले के उत्तर करीमगंज क्षेत्र के विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान व कई इलाके का परिदर्शन किया। राष्ट्रीय स्तर के 2 व्यक्तित्व सुविमल भट्टाचार्य और पथारखंडी के जाने माने व्यक्तित्व हाजी अहमद अली बराक उपत्यका सर्वधर्म समन्वय सभा के कार्यकर्ताओं को उद्योग से शिक्षा मूलक भ्रमण कार्यसूची हाथों में लिया गया था। इस कार्यक्रम के चलते छात्र छात्रा लाभान्वित हो पाएंगे। गौरतलब है कि इकबाल अहमद चौधरी तथा दूसरे कई हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन सुविमल भट्टाचार्य व हाजी अहमद अली ने कई क्षेत्र का दौरा किया और जानकारी भी हासिल की।
करीमगंज जिले के राताबाड़ी विधानसभा केंद्र में नववार्ता पत्रिका गोष्ठी के पत्रकार रशीद अहमद को कुछ दुष्कृतिकारियों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने पर पत्रकारों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि शाम के वक्त दुष्कृतिकारियों ने उनके घर में घुसकर उनकी जमकर पिटाई की, साथ ही उनकी पत्नी को भी मारपीट किया। मुद्दे को लेकर थाने में एफआईआर तो दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई अब तक नहीं कर पाई है। बहरहाल घायल दोनों व्यक्तियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। न्यायिक इंसाफ का गुहार लगाते हुए आवासीय क्षेत्र के कई पत्रकारों ने संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है और पत्रकारों की सुरक्षा पर सवालिया निशान भी दागे हैं। देखें गतकाल के बृहस्पतिवार करीमगंज जिलार राताबाड़ीते आमादेर एकजन सांबादिक के निगृहीत करा हयेछे। किछु दुष्कृतकारी लोक उनी एकटी भाड़ा बाड़ीते थाकेन, ओई बाड़ीते गिये उनाके धारालो अस्त्र द्वारा मारपिट करेছে। ওনার মিসেস আশাকর্মী উনাকেও মারধর করেছে। সাংবাদিকের নাম হলো রশিদ আহমদ, উনি নববার্তা পত্রিকায় কাজ করেন। এভাবে অহরহ সাংবাদিকদের উপর হামলা চলছে। আমরা কিভাবে সাংবাদিকতা করব বা সমাজের যে তা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমাদেরকে বলা হয় পালন করি, এটা কিভাবে সম্ভব হবে? আমাদেরকে নিরাপত্তাহীনতায় আমরা ভুগছি দীর্ঘদিন থেকে। আমরা বারবার আগে থেকে দাবি জানিয়ে আসছি হাইলাকান্দি জার্নালিস্ট ফোরামের তরফ থেকে যে আমাদেরকে সাংবাদিকদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হোক। দেখেন গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে আমাদেরকে সম্বোধন করা হয়, আর আমাদের নিরাপত্তা নাই, নিরাপত্তাহীনতায় আমরা ভুগছি। আমি এই মুহূর্তে অসমের হোম মিনিস্ট্রি তথা সিএম ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, উনি যাতে সাংবাদিকদের নিরাপত্তার একটা ব্যবস্থা করেন। নিরাপত্তাহীনতায় হাইলাকান্দি কেন সব জায়গায় সাংবাদিকরা ভুগছেন। অহরহ সাংবাদিকদের উপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন চলছে, নিগ্রহ চলছে। দুষ্কৃতীরা প্রায়ই সাংবাদিকদের উপর হামলা করে থাকে। এদের হাত থেকে সাংবাদিককে তার সূক্ষ্মভাবে কাজ করার জন্য সাংবাদিকদের নিরাপত্তা প্রদান করা হোক, এই আমি দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমি গতকালকের বৃহস্পতিবারের যে ঘটনা রাতাবাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনা নিয়ে আমি তীব্র ভাষায় নিন্দা ও ধিক্কার জানাচ্ছি এবং তৎসঙ্গে করিমগঞ্জ পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যাতে দোষীদের অতি সত্বর গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়, যাতে করে আর যেন এ ধরনের ঘটনা কেউ করতে সাহস পায় না। धन्यवाद। शिवचर प्रेस क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदीप दत्त राय के खिलाफ मामला दायर कर उन्हें गिरफ्तार किए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया। एक सभा के जरिए संदर्भ में कार्यकर्ताओं ने तीव्र नाराजगी व्यक्त किया और जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार को पत्रकारों की आज़ादी पर हस्तक्षेप न किए जाने का मांग भी रखा। इस संदर्भ में एक स्मारक लिपि विक्षोभ रैली के जरिए कई इलाके का परिक्रमा कर कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली को प्रदान किया गया। শিলচর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আজ রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে এবং আরও রাজ্যের যারা প্রশাসনিক কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে কাছাড়ের জেলাশাসক শ্রীমতী কীর্তি জলির মাধ্যমে আমরা স্মারকপত্র প্রদান করেছি। কাছাড়ের ডিসি শ্রীমতী কীর্তি জলি মহাশয়াকেও স্মারকপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে 27 নভেম্বর কাছাড়ের পুলিশ সুপার কার্যালয় প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের জড়িয়ে একটা স্বতঃপ্রণোদিত মামলা তারাপুর পুলিশ ফাঁড়ির যিনি ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তিনি করেছেন। এটা অত্যন্ত আপত্তিজনক গর্হিত কাজ, অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূত শুধু নয়, সেটা বলবো যে আইনের দৃষ্টিতে খুবই গর্হিত একটি কাজ, যেখানে সাংবাদিকদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এখানকার যিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রদীপ দত্ত রায় তার বিরুদ্ধে একটি অজামিনযোগ্য মামলা দায়ের করা হয়েছে। এটাতে আমাদের গুরুতর আপত্তি যে যেখানে প্রদীপ দত্ত রায়ের সঙ্গে যারা কর্তব্যরত সাংবাদিক ছিলেন এসপি অফিস প্রাঙ্গণে তাদের একটা বাক্য বিনিময় হয়, একটা যাকে বলে কথা কাটাকাটি সেটা হয়, কিন্তু পুলিশ সেটিকে ব্যবহার করে তারা সেই
কোনো বিশেষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তারা বিভিন্ন অজামিনযোগ্য ধারা প্রয়োগ করার জন্য সাংবাদিকদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার যে চক্রান্ত করেছে বলবো, এর বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের সর্বস্তরের সাংবাদিকরা সোচ্চার হয়েছেন। কারণ এ অঞ্চলের সাংবাদিকদের একটা বিশেষ নিরপেক্ষ নির্ভীক মর্যাদা রয়েছে। আমরা বলবো যে এ অঞ্চলের যে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ, সেটা সারা দেশের মধ্যে একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ কাজ তারা করছেন এখানকার সাংবাদিকরা নিরন্তর। সেটিকে কালিমালিপ্ত করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে এভাবে যে মামলা দায়ের করা হয়েছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। আজ রাজ্যের রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে এবং আরও রাজ্যের যারা প্রশাসনিক কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে কাছাড়ের জেলাশাসক শ্রীমতী কীর্তিজলির মাধ্যমে আমরা স্মারকপত্র প্রদান করেছি। কাছাড়ের ডিসি শ্রীমতী কীর্তিজলি মহাশয়কেও স্মারকপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে 27 নভেম্বর কাছাড়ের পুলিশ সুপার কার্যালয় প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের জড়িয়ে একটা স্বতঃপ্রণোদিত মামলা তারাপুর পুলিশ ফাঁড়ির যিনি ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তিনি করেছেন। এটা অত্যন্ত আপত্তিজনক গর্হিত কাজ, অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূত শুধু নয়, সেটা বলবো যে আইনের দৃষ্টিতে খুবই গর্হিত একটি কাজ, যেখানে সাংবাদিকদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এখানকার যিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রদীপ দত্ত রায়, তার বিরুদ্ধে একটি অজামিনযোগ্য মামলা দায়ের করা হয়েছে। এটাতে আমাদের গুরুতর আপত্তি যে যেখানে প্রদীপ দত্ত রায়ের সঙ্গে যারা কর্তব্যরত সাংবাদিক ছিলেন এসপি অফিস প্রাঙ্গণে, তাদের একটা বাক্য বিনিময় হয়, একটা যাকে বলে কথা কাটাকাটি সেটা হয়, কিন্তু পুলিশ সেটিকে ব্যবহার করে তারা সেই কোনো বিশেষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তারা বিভিন্ন অজামিনযোগ্য ধারা প্রয়োগ করার জন্য সাংবাদিকদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার যে চক্রান্ত করেছে বলবো, এর বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের সর্বস্তরের সাংবাদিকরা সোচ্চার হয়েছেন। কারণ এ অঞ্চলের সাংবাদিকদের একটা বিশেষ নিরপেক্ষ নির্ভীক মর্যাদা রয়েছে। আমরা বলবো যে এ অঞ্চলের যে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ, সেটা সারা দেশের মধ্যে একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ কাজ তারা করছেন এখানকার সাংবাদিকরা নিরন্তর। সেটিকে কালিমালিপ্ত করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে এভাবে যে মামলা দায়ের করা হয়েছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। এটাই আমাদের জোরালো দাবি। কোনো অবস্থায় এই মামলাকে চালিয়ে যাওয়া চলবে না, না হলে এই যে দিন দুপুরে যেভাবে কাছাড়ের পুলিশ সুপার প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের ব্যবহার করে যে অন্যায় কাজ मिथ्याचार पुलिस करছে। अग्नियुग के अग्नि शिशु शहीद खुदीराम बोस का 133वां जन्मतिथि विभिन्न कार्यक्रम के जरिए सीजन के खुदीराम प्रतिमूर्ति के नीचे पालन किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के जरिए इस दिन शहीद खुदीराम बोस के प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। खुदीराम स्मृति रक्षा कमेटी के कार्यकर्ता तथा संपादक नकुल रंजन पाल, अध्यापक डॉक्टर अजय राय, SCUCI के कम्युनिस्ट दल के जिला संपादक भगवतोष चक्रवर्ती व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। 1908 সালের 11 অগাস্টে সেই ফাঁসি হয়েছিল মুজফ্ফরপুর জেলে। সেই ফাঁসির নির্দেশ এবং ফাঁসির ঘটনার বিপ্লবী সংগঠন গুপ্ত সমিতির যে উদ্দেশ্য সেটা ছিল যে এই ফাঁসির মাধ্যমে নবযুবকের মধ্যে যে চেতনাটা জাগরিত করা, যে জাগরণের মাধ্যমে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আরও জোরদারভাবে বেড়ে যাবে এবং বিপ্লবী আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনটা আরও বেশিভাবে উত্তাল হয়ে উঠবে, সেই উদ্দেশ্যটা কিন্তু সঠিকভাবে সফল হয়েছিল। এবং আমরা দেখতে পেয়েছিলাম বা সেই সময় বাংলাতে অজস্র যুবকরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন
দেশকে স্বাধীন করার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার জন্য আমরা সেই পথে প্রায় ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় প্রায় 40-এর উপর বিপ্লবীরা সেই সময় ফাঁসির মঞ্চে গিয়েছেন, না হলে নানাভাবে তারা মৃত্যুবরণ করেছেন। বিনয় বাদল, দীনেশ, প্রফুল্ল চাকি, এইভাবে আরও অনেকের নাম আমরা জানি, বাঘা যতীন, যারা সেই দিন এইভাবে ক্ষুদিরামের সেই মৃত্যুর পরে তারা আরো বেশি উৎসাহিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই আপসহীন ধারার অন্যতম আরেকজন যোদ্ধা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তখন যুবক বয়স, এবং তিনি শুনতে পেয়েছেন যে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়েছে। তিনি এত বেশি উদ্বেলিত হয়েছিলেন, এত বেশি তিনি উৎসাহিত হয়েছেন, উত্তেজিত হয়েছেন, তিনি অনেক কষ্টে একটা ফটো জোগাড় করে প্রথমে তিনি তার নিজের পড়ার টেবিলে রেখেছিলেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় তিনি ক্ষুদিরাম বসুকে এইভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন ফটো বসিয়ে করিয়েছিলেন। সেই বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণ করে অনুশীলন সমিতি, গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদিরাম বসুর যে আত্মবলিদান, সেই আত্মবলিদানের পথে পরবর্তীতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর যে গড়ে ওঠা, আপনারা জানেন যারা নেতাজি সুभाषचंद्र সম্বন্ধে पढ़ेছেন, সে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। देवानजी बाजार और भावल क्षेत्र राजाओं का एक अंश है और इस क्षेत्र में पिछले कई युगों से इसका हरजाना के रूप में खजाना भी मिल रहा है। और तो और इस क्षेत्र में कर संग्रह कर रहे हैं परिवार सदस्य। सोमेंद्र भट्टाचार्य नाम के व्यक्ति ने कुछ ऐसा ही दावा किया है। उनका कहना है कि भावेल पॉइंट का क्षेत्र भावेल राजाओं के एक अंश है और देवानजी बाजार क्षेत्र उन्हीं की परिवार सदस्यों का अमानत है और इसके चलते आज भी वो लोग इससे कर वसूली कर रहे हैं। भावेल पॉइंट के विभिन्न पहलू तथा सिलचर शहर के भावेल पॉइंट व इस क्षेत्र के कई और पहलुओं को लेकर उन्होंने इतिहास को सामने रखते हुए खुद को अपने पूर्व पुरुष के दावेदार बताया और संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। प्रथमे आपनार नामटा जानते चाइब। আমার নাম সৌমেন্দ্র ভট্টাচার্য এবং আমার বর্তমানকালের বাড়ি হচ্ছে কলকাতার হালি শহরে এবং কি এখানকার যে রাজা ছিলেন, রাজা যে ভাওয়ালের সাম্রাজ্য, এখানে ভাওয়াল নামটা প্রচুর দেখা যায় কিন্তু কি লোকের ইতিহাসটাই জানে না। এটা হচ্ছে ভাওয়ালটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে এখনো ভাওয়ালের নামে রাজবাড়ি আছে এবং সেই রাজবাড়িটা সেটা হচ্ছে ডিএম হাউস বর্তমানকালে ব্যবহার হচ্ছে। এবং ভাওয়ালের যিনি দেওয়ান ছিলেন তিনি ছিলেন সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য এবং কি সন্ন্যাসী রাজা বইটা যদি আপনারা দেখেন সেখানে ভাওয়াল সম্বন্ধে একটা ধারণা পাবেন এবং কি ভাওয়াল সন্ন্যাসীর যে কেসটা হয়েছিল সেটা ইংরেজ জামানায় একটা বিরাট কেস এবং কি সন্ন্যাসী রাজা এই যে বইটা এটা সকলের আবার পুনরায় দেখা উচিত, যেখানে মান্নাদের বিখ্যাত গানটা রয়েছে শশীকান্ত কাহারবা নয় দাদরা বাজাও উল্টো পাল্টা মারছো চাটি শশীকান্ত তুমি দেখছি আসরটাকে করবে মাটি, এই যে মান্নাদের বিখ্যাত গানটা এটা সন্ন্যাসী রাজার গান এবং কি এই যে সন্ন্যাসী রাজা যে কাহিনীটা তৈরি হয়েছিল এটা ভাওয়াল সাম্রাজ্যের ইতিহাস নিয়ে তৈরি হয়েছিল এবং কি এটা সম্পূর্ণ একটা সত্য ঘটনা অবলম্বনে গঠিত বই, কিন্তু কি একটা সিনেমা করতে গেলে তাকে কিছু গল্পের আধারে নিয়ে আসতে হয়, সেই জন্যে সেটা যথেষ্ট সুরচিতভাবে এবং সুগ্রন্থিতভাবে এবং মান্নাদের মতো একজন বিখ্যাত শিল্পীর সান্নিধ্যে সেই বইটার ঘটনাগুলো লেখা হয়েছিল এবং এখানে যতটা ঐতিহাসিক সত্যি আছে ততটাই রয়েছে যে গান বাজনার মাধ্যমে তার সম্পাদনা এবং কি সেখানে আজকের দিনে যে হিন্দু মুসলমানদের সম্প্রীতি নিয়ে যে সংঘাতটা চলছে, যেখানে শিলচর একটা উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেখানে রয়েছে প্রধান অবদান রয়েছে ভাওয়াল সাম্রাজ্যের। কারণ কি ভাওয়াল সাম্রাজ্যতে যে দেওয়ান ছিলেন তিনি ছিলেন সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, আমার প্রপিতামহের পিতা এবং কি আমি তার উত্তরসূরি, তার নামে আমার নামকরণ হয়েছে। তার নাম ছিল সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, আমার নাম হচ্ছে সৌমেন্দ্র ভট্টাচার্য এবং কি সেখানে ভাওয়াল সাম্রাজ্যের যিনি মানে কি প্রধান ছিলেন মানে কি মেজো জমিদার। कटिहार जिले के सोनाई विधानसभा केंद्र में सरकारी जमीन अधिग्रहण को लेकर प्रशासन कड़ी कार्रवाई पर उतर गई है। नक्शे के आधार पर अवैध तौर पर दखल किए गए जमीनों को खाली करवाया जा रहा है, जिसके चलते इलाके के लोगों में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। सोनाई सर्कल अफसर में
तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन कई कार्रवाई में उतरते प्रशासन को देखा गया। वही बोलो ना, क्या किससे बात कर रहे हैं? आपको मालूम नहीं अप्रोच कर रहे हैं ना, पूरा कागज कल लेके आना, कागज कल लेके आना, कागज कल लेके आना। ठीक है आप समझ दीजिए, मेरे को समझ दीजिए। अरे कागज तुम्हारे पास सुनाई समवाय समिति तथा दूसरे कई संस्थान के उद्योग से जनाब शाहरुल आलम को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। समाज सेवा के साथ साथ कई और पहलुओं को लेकर अहम भूमिका निभाए जाने पर तथा लोगों के सहयोग में जुटने पर उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। बाद में संदर्भ उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किए। আমি কোনোদিন এক্সপেক্ট করতে পারিনি যে আমার মতো ব্যক্তি এত কম সময়ে এত বড় দায়িত্ব ওনারা আমাকে দিবেন, এটা একমাত্র হয়েছে আমার, হয়তো আপনারা এটা পলিটিক্যাল ভাবে নিয়ে নেবেন, কিন্তু আমি বলছি এটা একমাত্র হয়েছে এই ভারতীয় জনতা পার্টির কারণে। আজকে যদি আমি কংগ্রেস দলের হয়ে এইসব জিনিস করতাম, আমার মনে হয় আমি জীবনে এই সমস্ত দায়িত্ব পেতাম না। যাই হোক, আজ থেকে কিছুদিন আগের কথা, সত্য কথা বলতে কোনো ইয়ে নাই। আমি যখন কোভারডিকে চেয়ারম্যানের জন্য প্রতিযোগিতা করেছিলাম, তখন আমার মনে ছিল যে সব মানুষের সামনে দিয়ে একটা ডেজিগনেশন থাকে, আমার মামা আলতা হোসেন চৌধুরী সামনে দিয়ে আপনার চেয়ারম্যান আছে, আমার মনে হয় আমি শাহরুল, আমার সামনে দিয়ে কোনো ডেজিগনেশন নাই। আজকে আপনার আশীর্বাদে, আপনার দোয়ায় আমি কোভারডি সোসাইটির চেয়ারম্যান হওয়ার পরে এত বড় যে সাংসদ প্রতিনিধি সমিতি রয়েছি, এটা শুধু আপনার দোয়া এবং আশীর্বাদের জন্য হয়েছে। তাই আমি আপনাদের কাছে এটা আশা রাখছি, আপনারা যেন সর্বদা আমার উপর এইরকম আশীর্বাদ রাখবেন। এইটুকু কথা বলে আর বিশেষ কিছু না। এই কর্মদক্ষতা প্রতিফলিত হবে, সোনালী কোভারডিও হবে এবং সোনালী সমষ্টিরও হবে, এটা আশা। এবং আমার একটা অনুরোধ থাকবে যে ওনার জন্য কাজের জন্য সুস্থ সহযোগিতা সবার কাছে আমরা অনুরোধ রাখবো যে সুস্থ সহযোগিতা জন্য চাই এবং থাকে। এইটুকু বলে আমি সংক্ষিপ্ত, যেহেতু সংগঠন সময় বিশেষ কিছু বলা যায় না, এই জন্য আমি আশা রাখি এটা সুন্দর হবে। এই বলে আমার এক বিন্দু পিছপা হবে না এবং সুন্দর এবং সুস্থভাবে আমাদের এই সোনালী সমষ্টির ওনার দায়িত্ব, এনার স্বপ্ন যেটা, এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে একদম পুঙ্খানুপুঙ্খি উনি সচেষ্ট থাকবেন। আজকের এই মুহূর্তে আপনারা এই যে মুহূর্তে, আজকের এই মুহূর্তটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত, আর এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি আমরা সাক্ষী স্বরূপ থাকলাম। আজকে আমি এই शिवजल के जिला क्रीड़ा संस्थान में 7 और 8 दिसंबर को एनुअल एथलीट मीट का आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह व दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। আমি তো ক্লাসেই ডেমনস্ট্রেশন দিয়েই, যেমন কাবাডি কোর্ট কত বাই কত, ফুটবল কত বাই কত জনে খেলে, সেটা আমি আপনাদের কাছে বলে রাখছি। 100 মিটার রেস, 200 মিটার রেস, 400 মিটার রেস, হাই জাম্প এবং লং জাম্প, আন্ডার 14 আর আন্ডার 16 ইয়ার্স 400 মিটার পর্যন্ত আপনারা লিখবেন, এটা আছে মানে 400। আশা করি আপনারা ইতিমধ্যে
আমার জেনারেল সেক্রেটারি থেকে আর মাইনরের এডিশনাল সেক্রেটারি থেকে মোটামুটি আপনারা সব পাইছেন। আপনারা যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে এটা আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কারণ আমরা রুরাল এই প্রথমবার আমরা আয়োজন করতেছি। এর আগে কেউ যদি করে এমনি আমরা এই খেয়াল নেই, তবে আমার হিসাবে তো রুরাল আমরা বাইরে কোনোদিন করছি না। এমনি শুনাইয়ে তারা করছে, আমরা ওইটা গেছি, কোচিংয়ে হয়েছে আমরা গেছি, কিংবা কোনো পার্টিকুলার কম্পিটিশন হয়েছে না, হ্যাঁ কম্পিটিশন এরকম হয়েছে না, ওই শোনায় যে কালাইন এরকম কোনো হয়েছে না। আর স্টেট গেমে তো আমরা কিছু না, শোনাই সেন্টার আসছিল ভলিবলে, সুতরাং এটা তো অন্য জিনিস। আমরা শোনাইয়ের আগে কতবার আমরা ভলিবল করছিলাম না, গতবার আগের করোনার আগে ভলিবল আমরা করছিলাম। তো এইবার আমরা চিন্তাধারা সেক্রেটারি চিন্তা করছি যাতে গ্রামাঞ্চল থেকে যাতে ট্যালেন্ট বাইরে হয়, অ্যাথলেটস পাওয়া যায় কিনা, এবং উৎসাহ দেওয়ার লিগে আমরা ওই পার্টিকুলার সেন্টারে গিয়া এইবার 2টা সেন্টারে ঠিক করছি। আগামীতে আরও অন্য 2টা সেন্টার করবো ফেস ব্যানারে। আপনার মূল উদ্দেশ্য ওই অঞ্চলে যেখানে করবো স্থানীয় যাতে ট্যালেন্ট বাইরে হয়। অনেকে হয়তো টাউনে সেইভাবে সুযোগ নাই কিংবা স্কুল সহকারে নাই। আমরা যদি ওই অঞ্চলে ইয়ে করি, মাস স্কেলে ওই অঞ্চলের ছেলে মেয়েরা যোগদান করতে পারবো, তার থেকে আমরা প্রতিভাবান প্লেয়ার বাইব। আমরা তো সেক্রেটারি অনেক আগে ডাইরেক্টর বলছে, আমরা চিঠিও দিচ্ছিলাম যে আপনারা অ্যাথলেটিক্সে কোচ দিতে হতো। তাই যদি সেইভাবে আমরা পাই সারা গ্রামাঞ্চলের খেলা, এবং যদি ঠিকমতো কিছু যাতে মানে এই ডিএসের এই যেটা এটা আমারই ব্রাঞ্চ এটা সাকসেস করার লাগে। বোধাদা তো আমারই সিনিয়র, আমারই মাঠ, আমরা দুজনেই একসঙ্গে এখানে মাঠে কাজ করি। এই যে মাঠ বাগানি, ট্রেক করা, জাম্পিং পিচ, এইগুলো গ্রামাঞ্চলে এই যে আমরা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন যেটা যে অ্যাথলেটিকটা দিয়েছে, এর জন্য গ্রামের ছেলেমেয়েগুলো শর্টপুট, জ্যাভেলিন থ্রো এগুলো চিনে না, চিনে। এইগুলা তাদের মধ্যে নতুনভাবে আমার স্টুডেন্টই আমাকে বলে স্যার এটা কি, কিন্তু ওরা তো নিয়মিত স্কুলে আসে না কিংবা মানে ফিল্ডে আসে না, শর্টপুটটা বুঝে না, শর্টপুট কি, ডিসকাস কি, জ্যাভেলিন কি, এটা বুঝে না। এইভাবে যেটা বাংলায় আমরা যদি বলি গ্রামীণ অ্যাথলেটিক্স মিট আমরা বলতে পারি। গ্রামীণ এলাকায় আমরা এই অ্যাথলেটিক্স মিট করাবো। এই রুরাল অ্যাথলেটিক্স মিটের এই বছর আমরা 2টি জায়গা এখন পর্যন্ত চিহ্নিত করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এই 2টি জায়গায় আমরা রুরাল অ্যাথলেটিক মিট করাবো। একটি জায়গা হলো আমাদের সুনাই এবং আরেকটি জায়গা হলো কালাই। সুনাই, হ্যাঁ, আমি সুনাইয়ের মাঠটার ব্যাপারে বদলটা আপনাদেরকে বলবেন কোন মাঠে হবে, সেটা আমি পরবর্তীতে আসছি। সুনাইতে যে আমাদের রুরাল অ্যাথলেটিক মিটটা হবে সেটির ডেট আমরা ঠিক করেছি 7 এবং 8 ডিসেম্বর, 7 এবং 8 ডিসেম্বর। এবং কালাইনে যেটা আমাদের ডেট ফাইনাল করা হয়েছে সেটা হয়েছে 15 এবং 16 डिसंबर, 15 एंड 16 दिसंबर। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के उदारवन विधानसभा केंद्र में साधु के वेश में एक महिला को बेहोश किए जाने के आरोप में गांव के लोगों ने जमकर किया पिटाई, किया गया पुलिस के हवाले। एएसटीसी के चेयरमैन मिशन रंजन दास ने करीमगंज धर्मनगर नए बस परिसेवा का किया आनुष्ठानिक तौर पे उद्घाटन। उपस्थित रहे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्तागण। कछार जिला भाजपा कमेटी के उद्योग से गठित किया गया कछार जिला भाजपा के नया कमेटी, नए पद पर आसीन हुए कई जाने माने हस्तियों।
जाने माने व्यक्तित्व प्रदीप दत्त राय के निश्चित रिहा किए जाने के मांग पर बुद्धिजीवी व विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं ने निकाला विक्षोभ रैली। सिलचर शहर के कई क्षेत्र का किया गया परिक्रमा। जिला उपायुक्त को दिया गया स्मारक। करीमगंज जिले के राताबाड़ी पुलिस थाने के कांस्टेबल जयदीप पाल के सड़क हादसे में हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। पुलिस धर दबोचा वाहन चालक व वाहन को। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।